بہت ہی تھوڑے میں اتنی بات آپ سے کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ آج جو ایک کتاب ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، آج اس کا لوکارپن ہوا ہے، اور چراغ گورکھپوری صاحب کو یاد کرتے ہوئے جو کچھ یہاں پر آلیکھ پڑے ہیں، جو مقالے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، ان سب کو سن کر اور ہمارے جو یہ چھاتر چھاترائیں ہیں ان کی باتیں سن کر بڑی امید بنتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ جیسے ہندی میں، جیسے اردو میں اور بھی انیہ وبھاگوں میں کام ہو رہے ہیں، اور چھاتر چھاترائیں جب آ کر منچ پر بولنے لگے ہیں تو کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی لگتا ہے کہ جیسے کہ زندگی کا سوٹا بہ رہا۔ تو اردو کے بارے میں کہوں، میرا فاضلی کا اسے بار بار یاد آتا ہے کہ میرے چاہنے والے ہیں بہت، اور میرا کوئی، میں بھی اس دیش میں اردو کی طرح۔ یہ اردو جو آزاد دیش کی اتنی خوبصورت، اتنی حسین زبان ہے، اور اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کا راز کیا ہے؟ اس کا راز وہی ہے جو کہ ہندی کا راز ہے، اس کا سراپا سیکولر ہونا، یہی اس کا سب سے بڑا راز ہے۔ اردو کے سب سے بڑے آلوچک کوئی مسلمان نہیں، جگن ناتھ آزاد، ان کا نام کس نے نہیں سنا؟ مرزا غالب کی شاعری کا جو مجموعہ تیار کیا، وہ تیار کرنے والا آدمی مالک رام، وہ مسلمان نہیں۔ ہندی اور اردو کی جو روایت ہے، اس کی جو پرمپرا ہے، یہ شروع سے ہی سیکولر ہے۔ سیکولرزم اس کی خوبصورتی ہی نہیں، اس کی جان ہے۔ اور آج جن کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، چراغ گورکھپوری صاحب، وہ ہندی اور اردو کہا جائے، کیونکہ ابھی جو آپ کے جو مقالے جو پیش کیے گئے، اظہار صاحب نے جو باتیں رکھی اور ڈاکٹر بھارتی نے جو اپنی باتیں جو رکھی، ان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بھلے ہی اردو میں لکھتے تھے، لیکن ان کی جو اردو شاعری کی جو زبان ہے، اس میں ہندی کے الفاظ بھی کم نہیں، اور ہندی کے لوگوں سے ان کا سمپرک بھی کم نہیں۔ جیسے نرالا سے اکثر ان کی لڑائی ہوتی تھی، ویسے نرالا بھی ایسے ہی کچھ شاعروں کو دھیان میں رکھ کر ہندی میں نظمیں لکھتے تھے۔ وہ بہار کے دن نام کی ان کا جو گیت ہے، آئے دن بہار کے، نرالا نے ایسے ہی شاعروں کو دیکھ کر انہوں نے ہندی میں طرح کا لکھنا شروع کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ کسی ایک ایسے ہی مجمع میں چراغ گورکھپوری کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو چراغ گورکھپوری کو انہوں نے 1 لاکھ ماری تھی۔ نرالا اپنا نرالا تم دکھاتے تھے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہیں کہ گدھے کے اتنے بڑے ہیں نہیں، اور چلے ہیں شاعری چھاٹ، اور زیادہ شاعری چھاٹو گے تو مسرا کر دوں گا۔ یہ اودھی کا ایک شبد ہے، سر کے بل کھڑا کر دوں گا زیادہ شاعری چھاٹو۔ تو
हिंदी और उर्दू के शब्दों को लेकर निराला और गोरखपुरी और ऐसे बहुत ऐसे शायर हैं, कवि हैं, जिनके बीच वाद विवाद हुआ। मुझे लगता है कि तो ये जो वाद विवाद है यह भी कम खूबसूरत चीज नहीं, क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना ही माने, उनकी थियरी अगर माने तो ये हिंदी और उर्दू ये कहने की बात है कि दोनों सगी बहनें हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही क्षेत्र की यानी एक ही जाति की भाषा, हिंदी और उर्दू दोनों की जाति एक, दोनों का देश एक है, जुबान अलग अलग है लेकिन दोनों की जाति एक, इसीलिए दोनों का व्याकरण भी लगभग एक ही है। जैसे अभी एक शेर में कहा गया कि उर्दू में ख्वाब है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये ख्वाब तो ये फारसी का है। सपना शब्द ही उर्दू में भी चलता है, हिंदी में भी चलता है। फिराक गोरखपुरी और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैंने इनका ठीक से अध्ययन किया नहीं है, लेकिन नामवर जी के हवाले से मैं बस दो एक पंक्तियां उनकी उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात वहीं पर खत्म कर दूंगा। काशीनाथ जी जो उनके छोटे भाई नामवर जी से उन्होंने एक बड़ा ही कठोर सवाल किया उनसे कि जिंदगी भर आपको भाषण झाड़ते रहे, आपने और क्या किया, भाषण देने के अलावा और आपने क्या किया? तो काशीनाथ जी छोटे भाई हैं, उनका ये सवाल सुनकर नामवर जी ने जवाब के तौर पे फिराक गोरखपुरी की ये कुछ पंक्तियां कही। विधा पैदा कर दे दिलों में, विधा पैदा कर दे दिलों में, आप देखिए वो हिंदी के कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका माने क्या है। तो विधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने, बात वो ऐसी करे इश्क, कायल सब हो तो कोई न माने। तो उर्दू में हिंदी आलोचना में नामवर जी का कौन नहीं कायल है, कायल क्या कहा जाए, घायल है। और उसी तरह से उर्दू में क्या, और दुनिया की जितनी भी ज़बान है, ये अदब की जो दुनिया है उसमें फिराक गोरखपुरी का कौन नहीं कायल है। लेकिन असली वही कायल होता है जो हर बात उनकी मानता नहीं। फिराक गोरखपुरी की यही रिवायत, यही परंपरा है, एक बहुत ही शानदार परंपरा है। मैं उर्दू विभाग वालों को खास तौर से बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर इस रस्म इजरा के माध्यम से साहित्यिक सभा, एक साहित्यिक गोष्ठी, विचार गोष्ठी परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, ये भी एकदम बिल्कुल उर्दू की तरह है या हिंदी की तरह है। बिल्कुल सेकुलर तरीके से इन्होंने उर्दू की तरह से ये शुरू किया है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद बनती है। बातें बहुत सारी ख्याल आ रही हैं, लेकिन उन पर मैंने कहा कि लगाम लगाना होगा। तो आइंदा हम लोग ऐसे किसी प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, यही बात कहकर आपने मुझे भी प्रोग्राम में दो अल्फाज बोलने का मौका दिया। इज्जत खुशी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया।